تیسرا بہت ہی زبردست یونیک فیوچر، وہ بہت امیزنگ ہے۔ اس سٹوری میں جتنے کریکٹرز ہیں، میں آپ کو ان کریکٹرز کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جن کو مینشن کیا گیا ہے، اس میں کون کون ہے؟ عمران کون تھے؟ حضرت مریم کے والد، ٹھیک ہے، اور یہ نبی نہیں تھے۔ آل عمران پوری سورہ ان کے نام پہ ہے، اتنا اللہ نے ان کو سٹیٹس دیا۔ عمران کا تذکرہ ہے، حنا انڈائریکٹ تذکرہ ہے۔ حنا کون تھی؟ مریم علیہ السلام کی والدہ، بہت پیارا نام ہے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ میں، اسی طرح زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سورہ میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تھوڑا آگے چل کے 45 آیا آن ورڈ۔ ان سارے لوگوں میں ایک کامنالٹی ہے۔ کیا کامنالٹی ہے؟ جی کون بتائے گا؟ ان سب میں ایک کامنالٹی ہے جی، ابراہیم علیہ السلام، مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عمران اور حنا، سب میں ایک کامنالٹی ہے، وہ یہ کہ میریکل آف برتھ۔ دس از دی کامنالٹی، میریکل آف برتھ۔ جو لوگ بے اولادی کا شکار ہیں، آج کے دور میں بہت بے اولادی بڑھ چکی ہے، ان کے لیے بہت ہوپ ہے ان کی سٹوریز میں۔ حنا اور عمران کو اولاد نہیں ہو رہی تھی بہت عرصے سے، ٹھیک ہے، ان کا بھی یہی ایشو تھا۔ اور پھر حنا جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے، اور انہوں نے بیٹے کی خواہش کی، کیونکہ ٹیکنیکلی شی وانٹڈ ہر چائلڈ ٹو سرو دا دین آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا جو بچہ ہے یا جو بھی اولاد اللہ دے گا اس کو وہ وقف کریں گے اللہ کی راہ میں۔ تو بیٹے کی خواہش بیسیکلی اس لیے تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ذرا اور انداز میں اور کھلے انداز میں سوسائٹی کو سرو کر سکتا ہے۔ اینی وے، تو یہ انہوں نے خواہش ظاہر کی اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیسیکلی ایک ویژن دے رہا ہے ان کی دعاؤں میں۔ وہ ویژن یہ ہے کہ دیکھیں اولاد مانگنی کیوں ہے، یہ سیکھو۔ حضرت حنا نے بھی جب دعا کی تو کیا واسطہ اللہ کو دیا کہ اے اللہ میں ایسی اولاد چاہتی ہوں جو آگے آپ کے دین کو زندہ رکھے، جو گڈنس کے کام کو جاری رکھے۔ یہ واسطہ بڑا کمال کا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے زکریا علیہ السلام نے کیا اللہ کو کہا کہ اے اللہ میں ایک وارث مانگتا ہوں آپ سے، اور مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں میرے بعد آپ کا کام نہ رک جائے، کہیں میرے بعد جو ہے وہ اچھائی نہ رک جائے، تو ایسا نہ ہو کہ اچھے لوگ آنا بند ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ایک جنریشن خراب ہو جائے۔ تو یہ واسطہ دے کر انہوں نے دعا کی تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہی واسطہ دیا تھا۔ تو ایک تو اللہ ہمیں ان کی سٹوری سے یہ باور کروا رہا ہے کہ اولاد چاہیے کیوں ہے، اس میں بہت غور کرو۔ دیکھیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اٹ از انڈرسٹینڈیبل، بچے پیارے ہوتے ہیں، بچے رونق ہوتے ہیں گھر کی، بچے بزرگوں کی میڈیسن ہوتے ہیں باقاعدہ۔ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہیں، وہ بچوں کو کھلائیں گے، خوش رہیں گے ماشاءاللہ، ان کی پراپر میڈیسن ہوگی۔ لیکن ان سب سے بڑھ کے ایک اور ویژن بھی ہے، اور وہ ویژن یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسے بچے دے جو نیکی کے کام کو جاری رکھیں، اور جو نیک بنے، اور جن کے تھرو لوگ جو ہے وہ نیکی کی طرف آئیں۔ تو یہ کامنالٹی ان تمام لوگوں میں نظر آتی کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ آپ دیکھیں عمران السلام جب انہیں اولاد ہوئی تو روایات میں آتا ہے، سٹوریز میں آتا ہے کہ عمران جو ہے وہ چل بسے، مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وہ چل بسے۔ تو حنا کو جب اولاد ہوئی تو حنا نے جب بیٹی دیکھی تو انہوں نے پھر اللہ رب العالمین سے کہا کہ میں اسی کو وقف کروں گی، یعنی انہوں نے قبول کیا۔ بیٹی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور دیکھیں یہ اللہ سٹیریوٹائپ بریک کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے لوگوں کے ذہن کھولے ہیں۔ آج ویسٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ انلائٹنمنٹ دنیا کو ویسٹ نے دی ہے، جبکہ آپ ہسٹری میں جائیں تو قرآن نے انلائٹنمنٹ دی ہے۔ جتنے نبی آئے تھے انہوں نے انلائٹنمنٹ دی ہے لوگوں کو، یعنی انہوں نے دیکھے اللہ نے ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ عورت بھی بہت بڑی فورس ہوتی ہے، بہت بڑی فورس ہوتی ہے، اور اللہ کام لینا چاہے تو عورتوں سے بھی لے لیتا ہے۔ جیسے مریم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی مثال بنایا، تو اللہ نے باقاعدہ سٹیریوٹائپ کو بھی بریک کیا انہیں بیٹی دے کر۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام، ان کو بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور بالکل بڑھاپے میں جا کر، یعنی 80+ تھے وہ، یا 80+ سے بھی غالباً زیادہ ہوں گے، اس ایج میں جا کے بیوی بھی بانجھ ہے۔ اور میں آپ کو ان کے الفاظ ابھی سناؤں گا، بہت لطف آئے گا آپ کو، بہت ایمان تازہ ہوگا کس طرح انہوں نے دعا کی تھی اور کس طرح اللہ نے انہیں بشارت دی، سبحان اللہ۔ تو ان کو بھی ایک امپاسبل سچویشن میں اللہ رب العالمین نے معجزاتی طور پہ اولاد دی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کو جو اولاد ہوئی ہے بغیر باپ کے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اولاد ہے، اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد اللہ نے اسحاق بھی دیا۔ اور ابراہیم السلام کے الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں نا
کہ ऑल प्रेजेस टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ही तारीफ है जिसने मुझे बुढ़ापे में इसहाक और इस्माइल दिए। ये कुरान मजीद में मौजूद है। तो देखिए बहुत होप है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है। तो ये चारों शख्सियात ये मिरेकल ऑफ बर्थ है, यानी अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो बहरहाल थोड़ा सा और इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और आखिरी चीज़ जो मैंने बताई, जैसे मैंने माशाल्लाह हुफ़ाज़ से पूछा कि इस सूरा का एक और ज़बरदस्त फ्यूचर वो ये है कि 33 आया ऑनवर्ड्स एकदम से रिदम शिफ्ट होता है। आप इसको कभी अरबी में पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। पोइटिक अंदाज और रिदमिक अंदाज शिफ्ट होता है। उसकी वजह क्या बताई मुफस्सिरीन ने? उसकी वजह यह है कि पहली जो 33 आयात हैं उनमें अल्लाह की रहमत का तज़किरा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोजज़ात का तज़किरा है, यानी मोजज़ात होते हैं अल्लाह की रहमत की वजह से। तो रहमत की जो बात हो रही है उसकी वजह से अल्लाह की टोन बहुत सॉफ्ट है। और उसके बाद बात एकदम तौहीद की हो रही है और आखिरत की हो रही है और शिर्क की रिजेक्शन पर हो रही है, तो एकदम से टोन सख्त हो जाती है। और अरेबिक रूल्स के मुताबिक जो रिदम है वो भी एकदम से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये मुफस्सिरीन ने यहाँ तक भी कुरान मजीद पे गौर किया है कि कुरान मजीद वो किताब है कि जिसकी एक एक आयत में बाकायदा पूरा समंदर है, यानी एक एक सूरा रिंग कॉम्पोजिशन मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो क्या होता है। और इसी तरह द वे द सूरज आर डिजाइंड, जिस सीक्वेंस में वो है, एक एक आया जिस सीक्वेंस में है, अल्लाह की टोन क्या है, रहमत की आया है उसमें टोन कुछ और नजर आती है, अगर कोई नेगेशन की आया, शिर्क का नेगेशन, उसमें टोन और अंदाज से है। तो यही तो चैलेंज है कि इस तरह का कलाम, इस तरह की किताब बनाकर दिखाओ, इम्पॉसिबल। तो ये इसके जनरल कुछ मैंने आपके सामने सूरा के फ्यूचर्स रखे। अब हम कैरेक्टर्स पे आते हैं। इस सूरा में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इमरान इनडायरेक्टली, क्योंकि मरियम इस्लाम के वालिद थे। हन्ना, इमरान का जिक्र सूरा आले इमरान में आता है और इनका भी, इनकी मदर का भी, जो हज़रत मरियम की मदर है, उनका भी तज़किरा सूरा आले इमरान में आता है। लेकिन इस सूरा में इनडायरेक्ट तज़किरा है। ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा तज़किरा है उनका इस सूरा में। शुरू यहाँ से हो रही है आया कि मैं आपके सामने वो आया रखता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, काफ हा या ऐन सौद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। तो शुरू ही हज़रत ज़करिया के तज़किरे से हो रही है। उसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम, उसके बाद याहया अलैहिस्सलाम। याहया अलैहिस्सलाम को जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा फिगर है जॉन द बैप्टिस्ट, ठीक है, गॉस्पल ऑफ जॉन। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस सूरा में तज़किरा है। सब कैरेक्टर्स कौन है इस सूरा में इनडायरेक्टली? वो है हेरोड। हेरोड जो है उस दौर का ज्यू बादशाह था जो कि उस वक्त फ़लस्तीन पर हुकूमत करता था। और इस दौर में सेकंड टेंपल जो है वो काफ़ी पीक पर था। सेकंड टेंपल से मुराद मेरी क्या, हैकल सुलेमानी। पहली बार किसने बनाया था? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। हैकल सुलेमानी मुसलमानों के लिए क्या है? मस्जिद अक्सा। ज्यूज तो हैकल कहते हैं लेकिन हमें पता है मस्जिद अक्सा थी, ठीक है, टेंपल। उसके बाद उसको तबाह कर दिया गया। मैं आपको पूरी डिटेल हिस्ट्री बताऊंगा, ज़रूरी है हिस्ट्री जाना। उसके बाद दोबारा इस टेंपल को बनाया गया ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से कुछ अरसा पहले, और फिर ये टेंपल पीक रीच कर गया कंस्ट्रक्शन के हवाले से और अपनी ग्लोरी के हवाले से हेरोड के दौर में। हेरोड जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ के वक्त मौजूद था। उसके बाद इसके बेटे ने हुकूमत की। इसका बेटा था हेरोड एंटिपस और उसकी वाइफ थी हेरोडियास। तो ये कैरेक्टर्स इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया ज़करिया अलैहिस्सलाम के ऊपर, उनकी फैमिली पे, याहया अलैहिस्सलाम के ऊपर, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इन जालिमों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की साजिशें करने की। तो इसलिए मैं इन कैरेक्टर्स के नाम भी आपको बता रहा हूँ। तो अब रिलेशन क्या था, ये जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए। मरियम अलैहिस्सलाम जो है इमरान की बेटी थी। इमरान की जो बीवी थी हन्ना, उनकी बहन हज़रत ज़करिया की वाइफ थी। तो हज़रत ज़करिया मरियम अलैहिस्सलाम के कौन हुए? खालू। हज़रत मरियम की जो खाला थी वो उनके जो हस्बैंड थे वो हज़रत ज़करिया थे। तो खालू हज़रत ज़करिया हुए, ठीक है, ये रिलेशन है। उसके बाद जो है हज़रत याहया और हज़रत ईसा का आपस में क्या रिलेशन हुआ? अंकल और नेफ्यू का, क्योंकि हज़रत याहया किसके बेटे हैं? हज़रत ज़करिया के। तो हज़रत याहया हज़रत मरियम के क्या लगे? कज़न, खाला के बेटे, ठीक है। और हज़रत ईसा के क्या लगे? अंकल। तो ये तमाम कैरेक्टर्स का आपस में एक रिलेशन है। और ये कौन फैमिली है?
हजरत जकरिया कौन थे और हजरत इमरान कौन थे? ये दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। हजरत जकरिया स्पेशली उनका तज़किरा आता है कि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं हजरत दाऊद के और हजरत सुलेमान के, यानी द प्योरेस्ट ऑफ ब्लड इन लैंग्वेज ऑफ ज्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज को देखते हैं ना कि इस लड़ी को वो बहुत प्योर मानते हैं जो दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद है और ऑब्वियसली मूसा अलैहिस्सलाम की। तो ये एक बैकग्राउंड हो गया कैरेक्टर्स का, ठीक है, और उनका आपस में ताल्लुक हो गया, ये समझना बहुत जरूरी है।